ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਲੰਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। गुर गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दियो बताए। इस दोहे विच ये दसिया गया है कि मेरे सामने मेरा परमात्मा ते मेरा टीचर दोनों सामने खड़े ने, मैं किदे पैरां नूं पहले हथ लावां। ते सूझवान व्यक्ति कहंदे ने बलिहारी गुर आपने जिन गोबिंद दियो बताए। मैं उस बलिहारी अपने गुरु दे यानी टीचर दे जिन्होंने मैनू गोबिंद दा परमात्मा दा रस्ता दसिया है। सो अज समाज विच सब तो वड्डी समस्या है कि अपने टीचर दा सत्कार नहीं करते। आओ इस प्रोग्राम दे राहीं असी अपने मन नूं पक्कियां करदियां होयां अपने टीचर दा अपने अध्यापक दा असी सन्मान करिए। याद रखिए एक मनुख की सफलता दे पिछे 3 लोगों की खुशी हुंदी है, एक उहदी माता, एक उहदे पिता और एक उहदा टीचर। माता पिता नूं तो जिंदगी विच आस हुंदी है कि किसी वेले बुढ़ापे साडा साधन बनेगा, लेकिन टीचर नूं उस चीज़ की भी आस नहीं हुंदी। केवल उसनूं इह आस हुंदी है कि उहदा विद्यार्थी कदों आके उहदे पैरी हथ लगाएगा और कहेगा टीचर नूं कि तेरे करके अज मैं समाज विच इत्थे पहुँच सकिया। आओ अपने अध्यापक का स्वागत करिए और आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विच असीं तुहानूं अपने आने वाले अगले प्रतियोगी जैसमीन कौर जिहड़ी कि विद्यार्थी है उसनूं जी आया कहांगे। जैसमीन कौर जी, जी आया नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ जैसमीन कौर जी हॉट सीट ते बैठण दी किरपालता करो। जैसमीन कौर जी तुसीं इस हॉट सीट ते पहुंचे हो, ठीक है, कैसा लग रहा है? मैनूं बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लेकिन तुसीं इत्थां किस तरह पहुंचे इत्थे? ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਹੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, 13 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 45 ਸਕਿੰਟ ਨੇ, दूजे भी 60 ਸੈਕਿੰਡ है, तीसरे विचकार समय की सीमा समाप्त हो जाती है। और इन्हें तुहाडे कोल 3 लाइफ लाइन ने। पहली लाइफ लाइन हैगी है एक्सपर्ट एडवाइस, दूजी है फ्लिप यानी कि तुसी प्रश्न नूं बदल सकते हो, तीसरी है 50-50 लेकिन तुसी 2 ही और जिहड़ियां इहदियां लाइफ लाइन ने उन्होंने इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप जी नूं ये रूल समझ आ गए जी। मैं हुण इस खेल नूं प्रारंभ करन वास्ते जे आप जी कहो तो कंप्यूटर जी नूं बेनती करिए। जी बिल्कुल। सो कंप्यूटर जी जैसमीन कौर जी इस कंपीटीशन वास्ते तैयार ने तो मैं बेनती करांगा कि इन्हां नूं इस कंपीटीशन का पहला प्रश्न दिता जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट सिखिज्म। सिख धर्म के बारे हेठ लिखियां हुई जिहड़ियां तुहानूं ऑप्शनस आउणगीआं उन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट गलत हैगी है। तो तुहाड़ियां ऑप्शनस ने A, it is universal religion, B, it is a practical religion, C, it's a way of life, D, it encourages idols worship। सोच के जवाब देना। जी ए ऑप्शन का मतलब कि अर्थ की होवे पंजाबी? ये यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल धर्म है, पूरी मनुखता का धर्म है। दूजे विच प्रैक्टिकल रिलीजन है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ जी ਰਿਲੀਜਨ मैं ਜਿਹਨੂੰ फ्लिप ਕਹਿੰਦੇ करना चाहूँगी हैं फ्लिप ਫਲਿਪ जी ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿਪ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਫਲਿਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਗੁਰਸਿੱਖ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। One who is born in a Sikh family. B. One who goes to Gurdwara daily. C. One who follows the path shown by Guru Granth Sahib. D. One who visits the Dera C. of Sant Maharaj regularly. सी मैं सी ना जानूँ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। Among the following gurus, which Sikh guru had both father and son as guru? Options ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। गुरु नानक देव जी ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। गुरु अर्जन देव जी ਸ਼ੋਰ 50-50 ਹੁਣ गुरु अर्जन देव जी लॉक कर दिया ਡੀ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈ ਔਰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਠੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਨ, ते पिता भी सन ते पुत्र भी सन ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। भी सन ਨਰਵਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ? जी ਦੇਖ ਲਓ, ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਲੋ। ਆਪ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। From the following countries, which country has maximum Sikh population? ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A ਕੈਨੇਡਾ, B USA, C UK, C D UK ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। यूके C UK ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 1159 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਛਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੈਂਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਕੁਇਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਸਜੋ। ਸੋ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਨ ਔਰ ਪਾਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਇਸ 3 ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 2 ਐਂਡ 3 5 ਐਂਡ ਦੈਨ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ 3 ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ 45 ਸੈਕਿੰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ। ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਡ ਰੈਜ਼ਾਈਡਸ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ A ਹੈਵਨਸ, B ਹਾਰਟ, C ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜਾਂ D ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਟਸ ਸੀ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਇਟਸ C ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਲੌਕ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲ ਨੂੰ। Which of the following is not related to Sikh history? ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। A ਛੋਟਾ ਘਲੂਘਾਰਾ, B ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ, C ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਜਾਂ D ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ। ਇਟਸ ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਨੀਪਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਾਨੀਪਤ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ C ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਛੋਟਾ ਘਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ D ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3। ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। A USA, B UK, C ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ D ਫਰਾਂਸ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ D ਫਰਾਂਸ। D ਫਰਾਂਸ। ਸ਼ੋਰ? ਹਾਂਜੀ
ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ US UK ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਟਾਊਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸ ਆਫਰਡ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਮੁਲਤਾਨ, B ਲਾਹੌਰ, C ਚੌਕ ਮੰਡੀ ਜਾਂ D ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਇਟਸ ਡੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੂਵ ਟੂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲੈਵਲ 1 ਔਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। Which Sikh is recently awarded with British Empire Medal from UK government? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਲੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਮੈਡਲ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ A ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, B ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, C ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬਾਂਗਾ। ਆਨਸਰ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਟ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਡਾਊਟ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਸੀਡਰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ A ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲੈਵਲ 1 ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਵਲ 2 ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗੇਮ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। Who was the first Sikh speaker of Lok Sabha? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। A ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, B ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, C ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ D ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਅਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ। ਜੀ ਮੈਂ 50-50 ਲਵਾਂਗੀ। 50-50। ਸੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ 50-50 ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੋ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ A और B ऑप्शन हट गए जी। C और D आप जी दे सामने। आप जी किस नाल जाना चाहोगे? आप जी ने टाइम का पूरा ख्याल रखना है।
ਸੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਸੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਸ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਫਰੋਮ 1962 to 67, 1962 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਰੋਮ 67 to 72, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਫੇਮਸ ਸਿੱਖ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इमेज देखी आपने। सो इस तो आप जी ने एक सिंह साहब की फोटो है, आप जी ने उस तो आइडेंटिफाई करना है। ए रंजीत सिंह, बी अजिंदरपाल सिंह, सी इशप्रीत सिंह या डी इशमीत सिंह। समय का ख्याल रखते हुए आप जी ने आंसर देना है। लाइफ लाइन आप दियाँ दोनों यूज हो चुकी हैं। इट्स ए रंजीत सिंह। ए रंजीत सिंह लॉक कर दइए। हाँ जी। फाइनल आंसर जी। ओके कंप्यूटर जी प्लीज ए ऑप्शन ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓ ਇਟਸ ਦ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਬੀ ਅਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਸਟ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਟੂ ਲੀਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਿਊਟਡ ਕਰਨਲ ਇਨ US ਆਰਮੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं इस प्रोग्राम बारे दसना चाहती हाँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा उत्साह देने वाला प्रोग्राम है। इस दे नाल ना केवल बच्चों नूं या विद्यार्थियों नूं बल्कि जिहड़े घर हमेशा ही रहने वाले ने, हाउस वाइफ्स ने या बजुर्ग ने, उन्हां नूं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होंदी, खास करके गुरमत प्रति। क्योंकि अज का जो टाइम है, मीडिया का टाइम है, जो बच्चे हैं या मोबाइल या कंप्यूटर या TV तो ही बहुत ज़्यादा कुछ गेन करते हैं। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੋ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਅੱਜ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।